students, today we are here to study the electromagnetic induction, and it is a very simple principle which is used in transformers and electric generators, and we will be discussing electromagnetic induction in details. But before going to the discussion, let me remind you some few important things. That is galvanometer. It is a topic on page number 57, and it has been cancelled from our syllabus. But still we are going to discuss about galvanometer because it is important, because while studying electromagnetic induction we have to take the reference of galvanometer. म्हणजे आपल्याला galvanometerचा reference त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे. आणि introduction to the great scientist Michael Faraday, it is given on page number 58, and this introduction also we will be discussing in a brief, so that you may get inspired by his story, and therefore we are going to discuss these 2 points first. So let us go on to the galvanometer. So what is a galvanometer? पहिला माझा क्वेश्चन असा आहे, galvanometer आपण कशाला म्हणणार आहोत? So galvanometer, it is a simple electrical device which measures electric current, and it also gives us the direction of electric current. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला एमीटर आणि गॅल्व्हनोमीटर मधला डिफरन्स जर तुमच्या लक्षात म्हणजे विचारला तुम्हाला, तर तुमच्या हे लक्षात यायला पाहिजे की एमीटर it gives us only the magnitude of current or the measurement of current which is flowing through the conductor, but galvanometer, it gives us the direction as well as magnitude or measurement of the current which is flowing through the conductor. म्हणजे दोन्ही गोष्टी या गॅल्व्हनोमीटर मध्ये मिळतात आणि हे आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. And then how is the construction of galvanometer? Construction कसं आहे या गॅल्व्हनोमीटरचं? अतिशय सिंपल आहे. लक्षात घ्या की इलेक्ट्रिक मोटरचं तुम्ही कन्स्ट्रक्शन स्टडी केलेलं आहे, आपण अतिशय डीप मध्ये हे घेतलेलं आहे. And in the same manner, galvanometer is a simple electrical device which is working on the same principle, that is force is acting on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field, and displacement of the conductor it takes place, and this displacement is based on the Fleming's left hand rule. So in this manner galvanometer also works on the same principle. Same type of construction is there in galvanometer as in electric motor, and therefore let's discuss how the construction of galvanometer is done. So in galvanometer, similar to electric motor, there is a coil which is fixed between 2 magnets, and this coil it is attached to a pointer. म्हणजे ही जी coil आहे ती कशाला अटॅच आहे? पॉइंटर ला अटॅच आहे. And whenever we are connecting this galvanometer for measurement of current through a conductor, for measurement of direction of current or magnitude of current, whenever we are attaching it to a current carrying conductor, then what happens here is that the pointer it shows deflection on both the sides. म्हणजे दोन्ही साइड्सला ते जे पॉइंटर आहे it will be showing deflection depending on the direction of current. कुठली डायरेक्शन आहे करंटची त्याच्यावरती अवलंबून ते दोन्ही साइडला काय करणार आहे? डिफ्लेक्शन दाखवणार आहे. हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेऊया. आणि मग why this pointer it will be moving, then what happens due to this? So whenever a current is flowing through a conductor and this conductor is connected to a galvanometer, then the current it is passed to the coil which is placed in galvanometer. म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर मध्ये जी कॉइल आहे त्याच्यामध्ये तो करंट पास होतो, and this coil it starts rotating. म्हणजे ही कॉइल जी आहे ती रोटेट व्हायला सुरुवात होते, and it starts rotating just as the coil in electric motor which we have studied in details. म्हणजे ही कॉइल रोटेट व्हायला सुरुवात होते, and due to the rotation of this coil, a deflection in the pointer it is seen either on the left hand side of 0 or the right hand side of 0. And this is all about the construction of galvanometer, and you just remember this construction. It is simple to that of the electric motor. It is similar to that of the electric motor, and it is giving us direction of current as well as magnitude or measurement of current is also given by the galvanometer. म्हणजे हे लक्षातच ठेवायचं आहे की galvanometer आपल्याला डायरेक्शन ऑफ करंट देतो आणि त्याचप्रमाणे इट गिव्स अस द measurement of current. Both of these things they are studied by using a galvanometer. And now let's go on to the introduction of this great scientist, that is Michael Faraday.
तर मायकल फॅराडे हे सिलेबस मधनं कॅन्सल झालेलं जे इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट हा जो पार्ट आहे तो कॅन्सल झालेला असला तरी पण लक्षात घ्या की मायकल फॅराडे ही शुड नॉट बी रिमूव्ह फ्रॉम द सिलेबस ऑफ युअर लाईफ. म्हणजे आपलं जे जीवनाचा सिलेबस आहे तो कधीही न संपणारा असतो. आणि त्यामुळे मायकल फॅराडे यांचं जे चरित्र आहे ते मी अतिशय एक मोजक्या शब्दामध्ये इथे मांडणार आहे. त्यामुळे इट इज व्हेरी इन्स्पायरिंग. तर मायकल फॅराडे ही वॉज नॉट फॉर्मली एज्युकेटेड. म्हणजे फॉर्मल एज्युकेशन कुठल्याही टाईपचं मायकल फॅराडे यांनी घेतलेलं नव्हतं. कुठल्याही स्कूलमध्ये ते गेले नव्हते. आणि त्या काळामध्ये संडे स्कूल्स अशा नावाची एक त्या ठिकाणी म्हणजे जे शाळेच्या बाहेर असणारी जी मुलं असतील किंवा शाळा बाह्य मुलं म्हणतो आपण त्यांच्यासाठी संडे स्कूल्स होते. त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी थोडंफार काही एज्युकेशन घेतलं होतं. अँड ही वॉज बिलॉंगिंग टू अ पुअर फॅमिली. त्यांची जी फॅमिली होती ती अतिशय पुअर होती. त्याचप्रमाणे हिज मदर शी वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह. म्हणजे त्यांची जी मदर आहे त्यांची जी आई आहे ती खूप सपोर्टिव्ह होती. आणि हिज फादर ही वॉज अ ब्लॅकस्मिथ. म्हणजे लक्षात घ्या त्यांचे वडील जे आहे ते ब्लॅकस्मिथ होते, लोहार काम करत होते. आणि अशा प्रकारच्या या फॅमिलीमध्ये पुअर फॅमिलीमध्ये या मायकल फॅराडे यांचा जो जन्म झाला तो अशा फॅमिलीमध्ये झाला. अँड सिन्स द एज ऑफ 14 ही बिगॅन वर्किंग ॲज अ न्यूजपेपर डिस्ट्रीब्युटर अँड अ बुक बाइंडर इन अ बुक स्टॉल. अँड हिअर ही डेव्हलप्ड अ हॅबिट ऑफ रिडिंग. म्हणजे इथं त्यांना जी सवय लागली ती वाचनाची सवय लागली, जी मी तुम्हाला सारखी सांगते की वाचत जा टेक्स्टबुक वाचत जा. तर इथे त्यांना वाचनाची सवय लागली. अँड ड्यू टू दिस ही प्रोग्रेस रॅपिडली. म्हणजे त्यांची जी प्रोग्रेस आहे ही रॅपिड प्रोग्रेस झाली. अँड देअरफॉर ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑन ऑल दॅट ही वॉज रिडिंग. म्हणजे जे काही ते वाचायचे त्याच्यावरती ते विचार करू लागले. आणि अशा पद्धतीने त्यांची जी विचार करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती जास्त अजून त्या ठिकाणी डेव्हलप होत गेली. अँड ही गॉट अन ऑपॉर्च्युनिटी टू अटेंड द लेक्चर्स ऑफ हम्फ्री डेवी. He was also a great scientist. He was a great scientist in chemistry. आणि अशा पद्धतीने हम्फ्री डेवी यांचे जे लेक्चर्स आहेत ते अटेंड करण्याची ऑपॉर्च्युनिटी त्यांना मिळाली. म्हणजे लक्षात घ्या त्यांनी ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आहे ती सुद्धा त्यांनी एक म्हणजे त्याचा कसा लाभ घेतला. म्हणजे आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाल्यानंतर आपण कसा लाभ घ्यायचा हेही यातून आपण शिकूयात. की त्यांनी हम्फ्री डेवी यांनी जे लेक्चर्स अटेंड केले त्याच्या नोट्स त्यांनी स्वतः काढल्या. And then he also forwarded these notes. He sent these notes by post to Humphrey Davy. Humphrey Davy त्यावेळेस पोस्ट ऑफिसेस वगैरे यांच्या मार्फत त्यांनी ते हम्फ्री डेवी यांच्यापर्यंत ते पोहोचवलं. आणि हे पोहोचवल्यानंतर हम्फ्री डेवी यांनी ते ज्यावेळेस ही स्टडीड दोज नोट्स ही वॉज व्हेरी मच इन्फ्लुएन्स्ड. But he did not have any contact with this Michael Faraday because he was busy in his work. But one day, suddenly he had to dismiss his laboratory assistant or the lab assistant. त्यांना हम्फ्री डेवी यांना त्यांच्या लॅब असिस्टंटला डिसमिस करावं लागलं. आणि त्यावेळी मग त्यांनी ह्या मायकल फॅराडे यांची जी आठवण आली त्यांना. अँड ही अपॉइंटेड मायकल फॅराडे ॲज अ लॅब असिस्टंट इन रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ लंडन. And from there, his research work began. His research work nourished and flourished. And from then onwards, he did valuable research related to electromagnetic induction, electricity, and electrolysis. Many other things he has performed valuable research. And in this manner, Michael Faraday he became a great scientist and a research fellow. So this is all about Humphrey Davy, and you should learn from this that in any type of adverse conditions, you should live your life with enthusiasm and you should just try to be your best. आणि अशा पद्धतीने आपण आपलं जास्तीत जास्त चांगलं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न कुठल्याही ऍडव्हर्स कंडिशन्स असतील तरी त्याच्यामध्ये ते केलं पाहिजे. आणि मग आज आपण त्यांना फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हे जे म्हणतो त्यामागे त्यांची जी हे आहे कष्ट करण्याची जी प्रवृत्ती आहे किंवा जी चिकाटी आहे या सगळ्या गोष्टी आहेत ज्या आपण त्यांच्याकडनं म्हणजे शिकायला पाहिजेत. सो दिस इज ऑल अबाउट हम्फ्री डेवी अँड देन मायकल फॅराडे ऑल्सो. म्हणजे हम्फ्री डेवी आणि मायकल फॅराडे यांच्याबद्दल हे सगळं आहे. आणि अजून एक पार्ट जो आहे महत्वाचा जो आता टेक्स्टबुककडे थोडंसं येऊयात. हे जरी आता इंट्रोडक्शन तुम्हाला थोडंसं वाटलं असेल हे आउट ऑफ सिलेबस आहे, बट नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस.
कारण जीवनाच्या सिलेबसमध्ये आपण कुठलीच गोष्ट ही नाही सिलेबसमध्ये असं म्हणू शकत नाही. आणि यानंतर जो एसी करंट आणि डीसी करंट आहे तो पार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. तो पार्ट सेल्फ स्टडीसाठी आपल्याला दिलेला आहे. आणि गॅल्व्हनोमीटर आणि हे इंट्रोडक्शन यावर मात्र आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा क्वेश्चन येणार नाही, हे पण या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊयात. वी आर गोइंग टू डिस्कस हिअर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल विच इज युज्ड इन ट्रान्सफॉर्मर्स अँड जनरेटर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करण्यासाठी हे खूप महत्वाचं आहे. आणि सहज एक गंमत म्हणून मी सांगते की मायकल फॅराडे हे जे सायंटिस्ट होते त्यांनी ज्यावेळी हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन जे आहे त्याचा शोध लावला त्यावेळेस सायन्स इट वॉज नॉट मच डेव्हलप्ड. And he had used a solenoid type of coil in this manner, that he had taken a cylindrical paper roll and wrapped a conducting wire across this paper roll. म्हणजे लक्षात घ्या की अतिशय सिंपल इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा मटेरियल्स, नॉट इन्स्ट्रुमेंट्स ऑल्सो, मटेरियल्स मायकल फॅराडे यांनी वापरले होते. असं सिलेंड्रिकल पेपर रोल केला आणि त्याच्यावरती कॉईल त्यांनी गुंडाळली आणि अशा पद्धतीने सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉईल ही हॅड मेड फ्रॉम सिंपल मटेरियल्स. And these simple things led to a great discovery, and therefore he is called as the father of electricity. म्हणजे त्यांना फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उगीच म्हणत नाही. अशा साध्या साध्या गोष्टींमधनं त्यांनी एवढा मोठं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, म्हणजे जनरेटर, लाईट नसेल तर बघा जनरेटर आता काम करतं. म्हणजे अशा पद्धतीने इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ही महत्वाचं प्रिन्सिपल जे आहे ते शोधून काढलं आणि म्हणून त्यांना फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असं म्हणतात. आता लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही याचा स्टडी करणार आहात त्यावेळेस कसा करणार आहात, तर आपण इथे काही व्हिडिओ पाहणार आहोत. हे व्हिडिओ तुम्ही कसे बघणार आहात याच्यावरती सगळं डिपेंडंट आहे. हाऊ युअर ऑब्झर्विंग स्किल इज अँड हाऊ युअर रिझनिंग ॲबिलिटी, तुमचं लॉजिकल थिंकिंग कसं आहे त्यावर सगळं आहे. ओके. आणि इथे लक्षात घ्या, आय एम नॉट टीचिंग यू, यू आर लर्निंग. मी टीच करत नाहीये, तुम्ही लर्न करत आहात असं एक डोक्यात घेऊन बसता, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तर ह्या फर्स्ट व्हिडिओमध्ये यू कॅन सी दॅट अ सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इज देअर. विच टाइप ऑफ कॉइल इज देअर? सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल. विच टाइप ऑफ magnet is there? Bar magnet. How it is moving? It is moving in inward and outward direction. What is this movement? It is a longitudinal movement. प्रश्न विचारा, जितके प्रश्न विचाराल, कुठल्या टाईपची मुवमेंट आहे, कुठल्या टाईपचा मॅग्नेट आहे, कुठल्या टाईपची कॉइल आहे, विच वन इज मुव्हिंग, which is moving? Magnet is moving. What is stationary? Coil is stationary. And due to this magnet which is moving, it is moving in the inward and outward direction. Current is generated across this coil, and this current is induced current, and the principle is electromagnetic induction. आणि जे प्रिन्सिपल आहे ते प्रिन्सिपल म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. हे झालं इलेक्ट्रोमॅग्नेट फर्स्ट व्हिडिओ. अँड नाऊ वी आर गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट व्हिडिओ. पुढचा व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत. व्हॉट यू कॅन सी हिअर? यू कॅन सी दॅट द कंडक्टर इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर. इट इज मुव्हिंग इन द फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. कसं मूव्ह होतंय ते लक्षात घ्या. त्याचप्रमाणे मॅग्नेट, विच टाइप ऑफ मॅग्नेट इज देअर? इट इज अ हॉर्सशू मॅग्नेट. वेदर इट इज मुव्हिंग ऑर नॉट, it is not moving, it is a stationary magnet. And as the conductor is moving, it is generating electric current, or electric current is induced in this conductor, that is straight conductor, and this is nothing but it is induced current, and the phenomenon is called as electromagnetic induction. याला सुद्धा काय म्हणायचं? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. म्हणजे हे लक्षात आलं की मॅग्नेट मूव्ह होतोय पहिल्या केसमध्ये, अँड इन द सेकंड केस कंडक्टर इज मुव्हिंग. ठीक आहे. दोन्ही ह्याच्यामध्ये मुव्हमेंट आहे, कुणाची तरी मुव्हमेंट आहे. एक जण स्टेशनरी असेल तरी एक जण मुव्हिंग आहे. आणि हे सगळं होत असल्यामुळे काय होतंय नेमकं हे आपण थर्ड व्हिडिओमध्ये बघू. मग थर्ड व्हिडिओमध्ये काय दिसतंय पहा. थर्ड व्हिडिओमध्ये मॅग्नेट इट इज मुव्हिंग. ओके. अँड ऍज द मॅग्नेट इज मुव्हिंग, it is crossing the conductor, the magnetic field lines especially, they are crossing the conductor, and these magnetic field lines, the number of magnetic field lines which are crossing the conductor, it is changing continuously with the movement of the magnet. म्हणजे जसं जसं ते मॅग्नेट मूव्ह होणार आहे
तसं मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स काय होत आहेत हे लक्षात घ्या. मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स दे आर चेंजिंग अँड दीज changes in the magnetic field lines, they are generating a current, and this current it is called as induced current, and the principle is again electromagnetic induction. मग प्रश्न येतो, what is electromagnetic induction? ओके, मग आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आपण कशाला म्हणणार आहोत? So whenever a conductor, whenever magnetic lines of force they are crossing a conductor, and the number of magnetic lines of force which are crossing a conductor, these are changing. The number of magnetic lines of force, that is the magnetic field which is crossing the conductor, it is changing continuously. Then a current is induced in that conductor, is generated in that conductor, and this is called as electromagnetic induction. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा वर्ड कोणता आहे? मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स दे आर चेंजिंग और द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर दे आर चेंजिंग. हे जर एकदा समजलं या व्हिडिओ मधनं तर मग पुढचं सगळं आपल्याला समजणार आहे. आता पुढचा आपण अभ्यास कसा करायचा हे नीट लक्षात घ्या. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये असे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स दिलेले आहेत. हे तुम्हाला होमवर्कसाठी आहे, ते आपण नंतर सांगूयात. असे एक्सपेरिमेंट दिलेले आहेत 4.15, 4.16, 4.16b, 4.16c आणि मी तुम्हाला 4.16d होमवर्क म्हणून देणार आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास करणार आहात त्यावेळेस लक्षात घ्या, आपण आता हे जे 2 व्हिडिओज बघितले किंवा 3 व्हिडिओज पाहिले आपण ऍक्च्युली, अँड इन दीज 3 व्हिडिओज वी आर युजिंग अ बार मॅग्नेट. मग बार मॅग्नेटच्या ठिकाणी सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल चालेल का? चालेल का असा प्रश्न विचार असला त्याला की बार मॅग्नेट नसेल आणि सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल असेल तर चालेल का? तर हो चालेल. मग हे आपण आधीच जे स्टडी केलेलं आहे ते नीट आपण आठवतोय का ते बघा. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स इन अ सोलेनॉइड दे आर सिमिलर टू द बार मॅग्नेट. म्हणजे सोलेनॉइड मध्ये मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ज्या आहेत त्या कशा आहेत? दे आर सिमिलर टू द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स इन अ बार मॅग्नेट. मग बार मॅग्नेटच्या जागेवर आपण सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल घेतलं तर चालेल का? हा पहिला प्रश्न विचारा. अँड इट विल बी ऍक्टिंग ऍज अ बार मॅग्नेट. तो पण बार मॅग्नेट म्हणून काम करणार आहे. अँड देन वी हॅव टू स्टडी ऑल दिस फिगर्स, ऑल दिस डायग्राम्स विच आर गिवन इन युअर टेक्स्ट बुक. म्हणजे लक्षात घ्या, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर चेंजिंग हा यामधला असणारा की वर्ड आहे. हा वर्ड विसरायचा नाही. आणि मग आपण जी फर्स्ट डायग्राम जी 4.15 जी आहे ती थोडीशी स्टडी करा तुम्ही स्वतः, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. त्या ठिकाणी जो बार मॅग्नेट आहे, द कंडक्टर इट इज मूव्हिंग अक्रॉस द बार मॅग्नेट अँड ऍज अ रिझल्ट ऑफ दिस मॅग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अँड करंट इज जनरेटेड इन दिस स्ट्रेट कंडक्टर अँड दिस इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. प्रत्येक वेळी म्हणा याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणायचं. म्हणजे इथे 4.16b जो आहे तर 4.16b मध्ये काय आहे? सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल आहे. विचारा स्वतःला, वाचा ते. विच टाइप ऑफ कॉइल इज देअर? सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इज देअर. इट इज कॅरिंग करंट, देअरफॉर इट इज ऍक्टिंग एज अ बार मॅग्नेट. म्हणून ती बार मॅग्नेट म्हणून काम करते. छोटे छोटे सेंटेन्सेस आहेत ते बनवा आणि एक्सप्लेन करा ना. ते खूप सिंपल आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने इट इज ऍक्टिंग एज अ बार मॅग्नेट and when current is switched on and off in this solenoid type of coil, there is a change in magnetic field. म्हणजे जर करंट बंद चालू केला तर मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होणार ना. विचार ना स्वतःला, थोडंसं इमॅजिन करा की करंट आपण बंद चालू केला तर काय होणार? मॅग्नेटिक फील्ड इट विल बी चेंजिंग अँड ऍज द मॅग्नेटिक फील्ड इट विल बी चेंजिंग, then what will happen here? Due to the change in the magnetic field, current is induced in the rectangular coil. दुसरी एक कॉइल आहे पहा ज्याच्यामध्ये आपल्याला करंट इंड्यूस करायचं आहे. ती कशी आहे? ती रेक्टँग्युलर आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॉइल कोणती आहे आणि ज्याच्यामध्ये इंड्यूस करायचं ती कॉइल कोणती आहे. जितका तुम्ही डायग्रामचा नीट अभ्यास कराल तितकं तुम्हाला ते व्यवस्थितपणे समजणार आहे. 4.16b मध्ये काय आहे पहा परत. त्या ठिकाणी काय दाखवलेलं आहे? सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इज देअर अँड खाली त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे पहा, त्या फिगरच्या खाली त्याचं एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे.
द सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इट इज डिस्प्लेस्ड लॅटरली. मग काय आहे हे लॅटरल डिस्प्लेसमेंट? लक्षात घ्या, लॅटरल डिस्प्लेसमेंट कशाला म्हणणार आपण, की अशी जर ही कॉइल मूव्ह झालेली आहे, दिस कॉइल इज करंट कॅरिंग, ही जी कॉइल आहे ही करंट कॅरिंग आहे, अँड दिस कॉइल इज फॉर इंडक्शन ऑफ करंट, ह्याच्यामध्ये आपल्याला करंट जनरेट करायचं आहे. मग हे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स दे आर जस्ट चेंजिंग अक्रॉस दिस कंडक्टर. असं आपण जर मूव्ह केलं, दे आर चेंजिंग अँड देअरफॉर करंट इज जनरेटेड. इट इज अगेन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. फॅरेडेज लॉ आहे बघा प्रत्येक ठिकाणी, याला सुद्धा काय म्हणणार आपण, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणणार. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते पुढच्या याच्यामध्ये काय सांगितलंय, लॉन्जिट्युडिनल डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे जर ही कॉइल जी आहे सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल विच इज ऍक्टिंग एज अ बार मॅग्नेट, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड लॉन्जिट्युडिनली, म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल डिस्प्लेसमेंट जे आपण फर्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलं त्या टाइप मध्ये जर ती डिस्प्लेस झाली तरी सुद्धा मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होणार आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, मॅग्नेटिक फील्ड ज्या ज्या वेळी चेंज होणार आहे त्या त्यावेळी करंट त्या दुसऱ्या कॉइलमध्ये, रेक्टँग्युलर कॉइलमध्ये तयार होणार आहे, आणि तो करंट म्हणजे इंड्युस्ड करंट, अँड द प्रिन्सिपल इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. विसरायचंच नाहीये. काय विसरायचं नाहीये, मॅग्नेटिक फील्ड इट इज चेंजिंग अँड करंट इज इंड्युस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड. सगळ्यात महत्वाचे वर्ड जे आहे ते फोकस करा, ते नीट लक्षात घ्या. आणि याच्यानंतर हे लॉन्जिट्युडिनल डिस्प्लेसमेंट, हे लॅटरल डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे हे झालं स्विच ऑन अँड ऑफ, हे झालं लॅटरल डिस्प्लेसमेंट, हे झालं लॉन्जिट्युडिनल डिस्प्लेसमेंट. आणि लास्टली जी 4.16 डी डायग्राम आपल्याला काढायची आहे स्वतःचं ब्रेन पॉवर वापरून, ती कशी काढायची आहे बघा. मी तर तुम्हाला एक कंडिशन देणार आहे जी टेक्स्टबुक मध्ये आहे. टेक्स्टबुकचं रिडिंग व्यवस्थित करा, तुम्हाला लगेच हे चॅप्टर समजेल, लगेच हा टॉपिक समजेल की या ठिकाणी जर आपण सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल जी घेतलेली आहे, डायग्राम नीट पहा, डायग्रामचं ऑब्झर्वेशन नीट करा. जर आपण ही सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल जी घेतलेली आहे त्या सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल मधला करंट जर आपण कमी जास्त केला, इफ वी आर इन्क्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग द करंट ऑफ दिस सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल, देन व्हॉट अबाउट द इंड्युस्ड करंट. काय होईल इंड्युस्ड करंटचं, म्हणजे जर करंट इन्क्रीज झाला तर इंड्युस्ड करंट विल इन्क्रीज. काय इन्क्रीज होणार, कारण मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्सची इंटेन्सिटी इन्क्रीज होणार ना. साधा आणि सिंपल आहे की मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स, द इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स इट डिपेंड्स ऑन द करंट विच इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल. म्हणजे एक कॉइल कंडक्टिंग आहे अँड वन कॉइल विल बी एक्सपिरियन्सिंग द इंड्युस्ड करंट. म्हणजे दोन कॉइल्स मधला डिफरन्स पण नीट लक्षात घ्या. सोलेनॉइड कॉइल जी आहे it will be carrying current and it will be connected to a source of electrical energy, and the another coil which is a rectangular coil, current will be induced in that coil. म्हणजे कुठल्या कॉइल मध्ये करंट इंड्यूस करणार आहोत, कुठली कॉइल ही इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून काम करणार आहे, असं जितकं तुम्ही यामध्ये क्वेश्चन स्वतःला विचारणार आहात. मी प्रत्येक ठिकाणी असे क्वेश्चन मार्क केलेले आहेत त्यासाठी. जितके क्वेश्चन्स विचारणार त्या ठिकाणी तुम्हाला तेवढं चांगलं समजणार. कारण फॅरेडेलाच प्रश्न पडला होता त्या ठिकाणी की कॅन आय जनरेट इलेक्ट्रिक करंट बाय युझिंग मॅग्नेटिक फील्ड, आणि त्या प्रश्नामुळे हे सगळं जे रिसर्च आहे ते झालेलं आहे, ही डिस्कव्हरी आलेली आहे. मग आपण प्रश्न विचारून ते समजून घेऊयात ना. आणि जर नाही समजलं तर शिक्षकांकडे अप्रोच होऊ आपण परत. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही याचा स्टडी करायचा आहे. आणि लास्टली मी परत एक व्हिडिओ दाखवणार आहे तुम्हाला. तर हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ परत काळजीपूर्वक बघा, नीट पहा आणि स्वतःला प्रश्न विचारा हा व्हिडिओ पाहताना. मी तर विचारणारच आहे, पण तुम्ही पण विचारा. काय दिसतं या व्हिडिओमध्ये, व्हॉट यू कॅन सी इन दिस व्हिडिओ, यू कॅन सी टू डिफरंट कॉइल्स. वन इज कॅरिंग करंट, that is it is acting as an electromagnet, and both these coils they are solenoid type of coils. म्हणजे दोन्ही कॉइल्स जे आहेत ते solenoid type of coils आहेत. and in here what is happening here is that current is induced in the second coil, and the current which is passing through the first coil it is AC current. अल्टरनेटिंग करंट आहे तो, आणि अल्टरनेटिंग करंट असल्यामुळं त्या ठिकाणी द करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. म्हणजे लक्षात घ्या, व्हिडिओमध्ये पहा करंट कसं डायरेक्शन चेंज करतोय. अँड ॲज द करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर, द मॅग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटिन्युअसली, अँड ड्यू टू दिस अ करंट विच इज इंड्युस्ड
that is electromagnetic induction. The principle is electromagnetic induction, and the current which is induced in the second coil, it is also changing its direction. म्हणजे हे तुम्हाला डायरेक्शनचं पण सांगितलंय, म्हणजे हे फिफ्थ कंडिशन झाली. म्हणजे इफ द करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, then what happens here that in the solenoid type of coil here, the current which is induced in the coil, it is always also changing its direction. That is, induced current changes if the direction of current in the first coil which is acting as an electromagnet, it changes. म्हणजे इतकं सिंपल आहे हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. फक्त थोडंसं तुम्ही अभ्यास करताना हे आयसोलेटेड सगळ्या डायग्राम्स घ्या. ओके, ही डायग्राम सेपरेट, ही डायग्राम सेपरेट, त्याचा स्टडी करा. जे व्हिडिओज आहेत जे आपण इथे दाखवले आहेत त्याचा नीट स्टडी करा, आणि मग तुम्हाला हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स विचारणार, what is moving, whether the conductor is moving or the magnet is moving, why a solenoid type of coil is taken, it is taken because it is acting as an electromagnet, why bar magnet, can we use bar magnet, असे ज्यावेळेस प्रश्न तुम्ही विचाराल त्यावेळेस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजेल. आणि लास्टली वी विल जस्ट सी वेदर वी हॅव अंडरस्टूड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आपल्याला ते समजलं आहे का ते आपण पाहणार आहोत. So what is electromagnetic induction? So whenever we are placing a conducting coil in a magnetic field, or whenever a conducting coil it is placed in a changing magnetic field, the magnetic field it may change due to the moving magnet. दोन conditions मध्ये ही magnetic field change होईल. It may change due to the moving magnet and the conductor is stationary, or in the other case the conductor is moving and the magnet is stationary, as we have seen in the second video. And in any case the magnetic field is changing, and such a type of changing magnetic field, it generates electric current across the conductor which is not attached to any source of energy. And such a phenomenon, it is called as induced current, or the current flowing is called as induced current, and the principle is known as electromagnetic induction. आणि पुस्तकामध्ये ज्या पद्धतीने हे लिहिलेलं आहे, इट इज फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन which we have studied in this section. So this is all for now, and you just study this electromagnetic induction. You just study it by comparing all those videos and by just reading the textbook thoroughly. म्हणजे टेक्स्टबुकचं चांगलं रीडिंग करा आणि अशा पद्धतीने याचा स्टडी करा.